अच्छा खलीक साहब, जिस तरह पहले तुम गल कर रहे थे ब्रेक तो पहले कि अदम इस्तेहकाम पॉलिसियां हुण पिछले साल या उस तो पिछले साल 2 साल काम होया कि तुहाड़ी अपनी फ्लोर मिलां ने जिहड़ियां प्रोग्रेसिव ने और जिहड़ियां फॉल, मैं कहना लफ्ज़ इस्तेमाल करदा फॉल फ्लोर मिलां, फॉल फ्लोरविल्स ने ओपन मार्केट चों जो नवीं गंदम आई तो उन्होंने पिछले साल 3300-3400 रुपए तक जाके खरीद के रखी, क्योंकि हुकूमत ने कहता सी कि असी नहीं खरीद रहे। पंजाब हुकूमत का वाज़े ऐलान सी, वफाकी हुकूमत का वाज़े ऐलान से असी नहीं रखना। हुण फ्लोर मिल ने तो चलना है कनक के सिर ते, क्योंकि कनक होएगी तो मिल चलेगी। हुण जिहड़ी मिलां आटा दिंदियां ने मार्केट दे विच जिहड़ा काम करदियां ने, उन्हां मिलां ने पिछले साल जिहड़ा है 3300-3400 रुपए नूं लै के रखी कि यार काम आएगी, और उस तो बाद जदों हुकूमत ने रिलीज़ की तो हुकूमत ने 3000 रुपया रेट करता। और मेरे अपने बहुत सारे दोस्त हैं हल्का अहबाब में जानना जिन्होंने कि बिला मुबालगा 50-50 करोड़ 80-80 करोड़ रुपए का नुकसान होया उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ, और उस धचके ने फिल्म इंडस्ट्री ਨੂੰ बड़ा सैटबैक दिता है। ये दसो कि अदमी इस्तेहकाम ਨੂੰ खत्म किस तरह किया जाए, क्योंकि हुकूमत जी है वो सस्ती रोटी सस्ते आटे की सोच बाहर निकलने तैयार नहीं है। पहले तो मैं वो थोड़ी बता लवां गल, फिर मैं दोबारा दसना। जनाब इंटरम गवर्नमेंट जो आई अज तो 2 साल तकरीबन पहले जो मोहसिन नकवी साहब जो आए ने, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया सी। 3900 रुपए रेट खरीद के और जो खर्चा पैंदा सी उहदा 4700 रुपए इशू किया। हालांकि माजरत दे नाल तुहाडी बरादरी दे बहुत सारे लोगों ने भरपूर मुखालफत की सी, और उन्होंने यह ख्याल सीगा कि जी एक गंदम जिहड़ी है ये घट तो घट होनी चाहिए, क्योंकि असल मसला जिस गल तुसीं कर रहे हो वो फर्क खत्म करता नकवी साहब ने, जिहड़ा फर्क जिहड़ा करप्शन का सबब सीगा। और उहदे विच मेरा ख्याल है, अगर मैं याद नहीं भुलदा नहीं, तुसीं उहदी तईद करना, 675 मिलियन रुपया जिहड़ा है ना वो फूड डिपार्टमेंट ने एक बैंका दा जिहड़ा इंटरेस्ट जी 600 मिलियन है जी सर, वो 675 बिलियन 675 अरब रुपया जिहड़ा सी, जिहड़ा कि पिछले 15 सालां चों मार्कअप बन के ना जमा होया सी, वो वापस कीता सी, वो नेशनल लॉस सी। अच्छा जी, उस तो बाद जो 4700 दी हो गई तो गवर्नमेंट ने निकलना चाहेआ अपने आप में, उसने विड्रॉल करना चाहेआ तो साड़ियाँ मीटिंगां बुलानियां शुरू कीतियां, जिहदे लम्स के प्रोफैसर भी आए, सैकटरीज फूड के सब कट्ठे अफसर होके फ्लोर मिलां नूं इन्होंने कहा कि जी माल खरीदो माल खरीदो माल खरीदो, ताकि वो जिहड़ा किसान नूं सपोर्ट रहे वो मिलती रहे। असी जनाब 4400 4500 4200 3600 3700 तक गंदम खरीदते रहे, तो गंदम आ गई अच्छी फसल तो आ गई 2200 रेट, जो जो तुसीं कहा सारियां मिलां नुकसान होया। लेकिन उस तो बाद मिलां नुकसान तो हो गया, उदों गवर्नमेंट कोई पार्टनर नहीं बनी, लेकिन जदों खरीदते ने वो सस्ती खरीदते हैं, जो फसल आती है रेट आटोमैटिक घट होंदा है, तो नाल ग्राइंड भी करी जाते हैं, वो सस्ती खरीद के रख नहीं छड़ते अपने कोल, उस भाव के मुताबिक फरोख्त भी करते रहते हैं। इस वास्ते आहिस्ता आहिस्ता गंदम का रेट भी बढ़ता और आहिस्ता आहिस्ता आटे का रेट भी बढ़ता वे, तो उस बुनियाद के उत्ते नुकसान जो होंदा है गवर्नमेंट कोई पार्टनर नहीं होंदी। ਇਹਦਾ तरीका सिर्फ है वे कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, पूरी तरह मेक श्योर किया जाए कि असी किसान नूं खादां दे विच उन्होंने दईए सबसिडी, जिहड़ा किसान कार्ड बना इंपोर्ट है, ट्रैक्टर सस्ते होने चाहिए, नहीं खादां सस्तियां होनी चाहिए, सीड अच्छा होना चाहिए। हुण साडे मुल्क दे विच तकरीबन 22-30-32 टन की एवरेज होंदी है, 33-34 टन है जी। लेकिन ऐसे किसान और जिमीदार है प्रोग्रेसिव जिहड़े 50 मन 60 मन भी लैंदे ने, और ऐसे भी ने जिहड़े 20 मन के उत्ते आ जांदे ने। तो इस वास्ते सानूं उहदे उत्ते मेहनत करनी चाहिए, ट्यूबवैलों की सबसिडी देनी चाहिए, ट्रैक्टरों के उत्ते देनी चाहिए, खादां के उत्ते देनी चाहिए, ताकि असी सैल्फ सफिशेंट होइए और आपस में कंपीटिशन करते हैं, रेट असी आपे कंट्रोल कर लीए। सिर्फ गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए है कि अगर गंदम घट है तो फिर वही जाके अपना फॉरन करंसी सानू इस्तेमाल करनी पैगी, साडी जिहड़ी है ज़रे मुबादला दे ज़खायर ने उन्होंने फर्क पैगा, तो उहदे उत्ते खर्च करने की बजाय सानू किसानों को हैल्प करनी चाहिए, जिस नाल वो किसान और किसान को जो मिलना शुरू होंदा है तो असीं रेट नूं कैप कर दिंदे हैं कि इस तो बाद पिछले 2 सालों के विच मंडियां 2800 रुपए के उत्ते रेट फिक्स करता गया, और मिलां ने इत्थे लाहौर दे विच जाके 2900 रुपए रेट से, तो इस तो बाद फरोख्त नहीं हो सकता। बई अगर अज 3500 रुपए गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस है, दैट इज सपोर्ट प्राइस, अगर वो सपोर्ट प्राइस तो थले आंदा है तो
ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਲਾਮੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਧੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 1900 2000 ਸੀਗਾ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਖੇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਰੇਟ ਹੈ 3200 3300 ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਲੀਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਫਾਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਵਸੀਮ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਪੈਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਸਟਾਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਲੈਮਿਟੀ, ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ, ਕੋਈ ਸੈਲਾਬ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਫਤ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਏ ਹਰ ਮੁਲਕ ਰੱਖਦਾ। ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ 120 ਡੇਜ਼। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀਦੋ, ਖੁਦ ਖਰੀਦੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਦਮ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨਰਸ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਗਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, IMF ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਡੀਕੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਅਲਾਮਤੀ ਕੀਮਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਲਾਮਤੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵੀਟ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਟਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਲੱਖ ਟਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 3500 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ 3800 3900 4000 ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਹੌਰ 3820 138 40 ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹੇਗਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕੀ ਭਾਅ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕੂਮੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੰਦਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਗੰਦਮ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ और बड़े समझदार फ्लोर मिलर हो कि ये तो गल हकीकत है कि इस टाइम पंजाब कम इज़ कम, मैं कम इज़ कम का इस्तेमाल 30 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਾਟਨ ਜਿਨਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਕਿ ਐਸਾ ਵੀ ਛਾਪੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗੋਦਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਪਕੜ ਦਕੜ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਣਾ। ਐਤਕੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ 22-2300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ 44-4500 ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟਾਕਿਸਟ ਨੇ ਵੇਚ ਲਿਆ, 4800 ਰੁਪਏ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਗੰਦਮ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਤੇ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ
ਤੇ ਇੰਜ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਖਲੀਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੰਦੂ ਮਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸਖਤੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਦਕੜ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ, ਪੀੜਾ ਫੋਰਸ, ਫਲਾਣੀ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰੇਟ 3804,000 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਦੋਨੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ। ਸਪਾਰਕੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਾਰਕੋ ਨੇ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 28 ਤਕਰੀਬਨ 27 ਕੁਛ ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪਾਰਕੋ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫਏਓ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੰਦਮ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ੀ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਐਨ ਮਾਰਚ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਸਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨ ਸ਼ਿਰਵਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਘੱਟ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਖਲੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਫੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਬੜੀ ਦਬੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਤੂਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫੀਲਡ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਡੀਜੀ ਫੂਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਟਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੰਗ ਲੜੀ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਫਾਲ ਮਿਲ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਣਨੇ ਦੇ। ਹਕੂਮਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਚ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਟ 5000 ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ 5000 ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਜੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਫੂਡ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਔਰ पोर्टल तो डिक्लेयर भी नहीं है, ठीक है ना जी। और यही वो गंदा में जिन्हें के मार्केट के उत्ते या तो मार्केट जी स्टेबल हो जाएगी या मार्केट जी है ना वो 5000 तो क्रॉस कर जाएगी। क्या तुम समझते हो कि हुकूमत अगर अपने पूरे मसल्स के नाल आवे तो वो तकरीबन 10 लाख टन कर लेगी? पहले तो मैं उस मसले ते आवांगे, असी जोड़ा मेज़ दे असी इस पासे बैठे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये साड़ी एक ओपीनियन है, ज़ाती राय है, लेकिन इस दे बावजूद एक्सैप्ट करने विच कोई आर नहीं होना चाहिए कि पिछले साल मुश्किल वक्त डॉक्टर साहिबा किरण खुर्शीद और DG अमजद हफीज़ साहब ने जिस तरह उस थोड़ी गंदम दे विच अपने आप को मैनेज किया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। ये सारे अफसर जड़े होंगे ने पढ़े लिखे होंगे। खलीक साहब लेकिन माजी दे विच खलीक साहब तुसीं खुद भी चेयरमैन रह चुके हो एसोसीएशन दे, माजी दे विच एवरेज इशू जड़ा हुंदा सी फूड डिपार्टमेंट दा 30 तो 35 लाख 36 लाख वैसे बहुत ऊपर भी गया है। और पिछले साल DG फूड ने गवर्नमेंट स्टॉक सीगा सिर्फ 8 या 8.5 लाख टन, 8.5 लाख टन के नाल उन्होंने पूरा सीजन कढ़ाया और साबित हो गया कि जो वज़ीर साहबा कहदियां ने कि सरकारी कोटे करप्शन सी भी, अगर 8.5 लाख टन और कोई 8 लाख ही फड़ लो जी फड़ी फुड़ी सी 15 लाख टन के पूरा सीजन जोड़ा है गुजर गया, आटा कंट्रोल च रहा, इसका मतलब है जो माजी 36 लाख टन होया अद्धो अध करप्शन सी। फिर
ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 30-32 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਸ਼ੀਅਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਰੇਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਗੰਦਮ ਉਗਾਉਣ ਤੇ ਲੈਟ ਇਟ ਓਪਨ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਗੰਦਮ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮੁਸਤਕਬਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖੀਰਾਦੋਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੇਟ ਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ, ਚਾरों सूबे और फेडरल हुकूमत अगर मुतफिक हो जाते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि इंपोर्ट ही वाद रास्ता है। लेकिन वही है ना तरीकेकार, अगर गरीब आदमी ऐसे तुसी सिक्योर करना है, उन्होंने सस्ता आटा मिले, उन्होंने रोटी मिले, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਗੰਦਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟਡ ਗੰਦਮ ਕਰੋ तो ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਟ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।